Что у нас есть стих? Ну, мы уже прочитали. А? Прочитали? Да, прочитали. Тогда просто его послушайте. Да. Окей. May not be necessary, but what just we can continue with the Hare Krishna. So, the Hare Krishna mantra is very mysterious. Hare Krishna mantra очень загадочный. Why is it that when we chant the Hare Krishna mantra, we become very blissful? Почему это? Успевая Hare Krishna мантру, мы испытываем такое блаженство. There are so many mantras, there are so many verses glorifying the Lord. Есть так много разных мантр, есть так много разных стихов, прославляющих Господа. But why is it that when we chant the Hare Krishna mantra, it touches the core of our hearts? Но почему, когда мы воспеваем Hare Krishna Махамантру, она касается самой глубины нашего сердца? It is because we are trying to satisfy the Lord. Мы удовлетворяем Господа. We are just not thinking of anything else. Мы не думаем ни о чем другом. But we are
going deep into what does Krishna want. I just want to serve him. Но мы погружаемся как можно глубже в то, чего желает Кришна. То есть мы хотим просто служить Ему. So immediately there is such a direct connection with the Lord. И сразу возникает такая прямая связь с Господом. And so this is our original nature. Это есть наша изначальная природа. To always meditate on how to satisfy the Lord. Всегда медитировать на то, как можно удовлетворить Господа. And what happens in return is that we become so happy and blissful. А что происходит вследствие этого? То, что мы начинаем чувствовать такое блаженство. That our consciousness becomes connected with Him. Потому что наше сознание оказывается связано с Ним. But in the material world, even when we chant the Hare Krishna mantra, the rest of the time we are not able to meditate on the desires of the Lord. Но в обычном материальном мире, даже если мы воспеваем имена Господа, все остальное время нам сложно медитировать на желание Господа. Because the body and the mind are demanding attention. Потому что тело и ум требуют внимания к себе. They are telling things which will make them happy. И они говорят о том, что их сделает счастливыми. And so we forget about Krishna's needs. We think that this is what will make me happy. И потому мы забываем о нуждах Кришны. Мы думаем о том, что сделает счастливым меня. I have to live with my body and mind. Мне ведь жить своим телом и умом. And they are my masters. Они мои господа. And Krishna may say something which is different from what my body and mind are saying. А Кришна может говорить нам что-то отличающееся от того, что говорят тело и ум. And so that's a problem. Вот это проблема. I can't understand what Krishna wants. Я не могу понять, чего Кришна хочет. It seems too difficult. Кажется, для меня это слишком сложно. But I can understand what my body and mind want. Я легко могу понять, чего хотят мои тело и ум. So I'll become their servant. Поэтому я становлюсь их слугой. And so we are struggling in this material world. И мы продолжаем страдать в этом материальном мире. We, as devotees, we are really struggling. Будучи преданными, мы на самом деле очень тяжело боремся здесь. Because at least materialists don't know anything about what Krishna wants. Потому что материалисты, по крайней мере, не знают ничего о том, чего хочет Кришна. But devotees know that Krishna wants something else. Но преданные это знают, что Кришна хочет чего-то другого. And at the same time we are so attached to our body and minds. Но при этом мы так привязаны к нашему телу и уму. We trust our body and mind more. Доверяем нашему телу и уму больше. We have more faith in what the body and mind tell us. У нас есть эта вера в то, что говорят нам тело и ум. Because all our experiences are through the body and mind. Потому что весь наш опыт в этом мире происходит через тело и ум. Through intelligence and our false ego. А также разум и ложное эго. This is the reality that we keep experiencing. Вот это та реальность, которую мы воспринимаем здесь. And so we think this is what we trust it completely. И поэтому мы доверяем именно этому опыту всецело. And though we know, we read from Srimad Bhagavatam that everything is controlled by the Lord and everything belongs to the Lord. И хотя мы читали в Шримад Бхагаватам, что все управляется Господом, все принадлежит Господу. And the real happiness is to become liberated from the demands of our body and mind. И истинное счастье заключается в том, чтобы освободиться от требований нашего тела и ума. But still it seems very difficult to reach that state. Но достичь этого уровня кажется очень сложно. We are still experiencing only all material things. Мы продолжаем воспринимать только материальные вещи. Gross and subtle. Грубые и тонкие материальные вещи. So, in order to really get this taste of what it is to serve the Lord, И для того, чтобы начать этот вкус, каково оно служение Господу, why are the liberated souls, the pure devotees, swimming in such happiness? почему это освобожденные души, чистые преданные, плавают в таком океане блаженства? Why is it that they don't seem to have any problems? Почему, кажется, у них вообще нет никаких проблем? And all their desires are satisfied. И все их желания удовлетворены. I would like to be like that, Мы хотели бы быть такими, как они, but it seems so difficult. но кажется так сложно. And so, that is why Chaitanya Mahaprabhu is so kind. Поэтому Господь Чайтанья Махапрабху проявляет такую милость. Because in Kali Yuga we are so much struggling how to understand, how to act according to the Lord's desires. Потому что в Кали-югу нам очень тяжело научиться действовать в соответствии с желаниями Господа. All our desires are more in the mode of passion and Но ignorance. все наши желания относятся к гунам страсти и невежества.
And Krishna is Shuddha Sattva, pure goodness. А Кришна находится на уровне чистой благости. And so that is why we are not able to experience that happiness. Поэтому-то мы и не можем испытать этого блаженства. So Chaitanya Mahaprabhu has given us an activity in the pure mode of goodness. Господь Чайтанья Махапрабху дал нам вид деятельности в чистой гуне благости. That is very, very dear to him, that activity. И этот вид деятельности очень дорог ему. And by experiencing that, slowly we will give up all our mode of passion and И ignorance. испытывая его, мы постепенно оставляем и страсти невежества. And be absorbed in satisfying his desires. И мы можем полностью погрузиться просто в исполнение его желаний. And in satisfying his desires, everything, all our desires will be completely fulfilled. А если мы исполняем его желания, то все наши собственные желания исполняются полностью. Because the Lord is always desiring happiness for us. Господь всегда желает нашего счастья. So if we connect with Krishna, then we will see that we are all extremely happy in all respects. Если мы связываем себя с Кришной, мы обнаружим, что сами мы счастливы во всех отношениях. But we need the spiritual taste of in the pure mode of goodness. Нам нужен просто духовный вкус этой чистой гуны благости. And so Chaitanya Mahaprabhu is so kind that he is given an activity which an ordinary person who is just taking care of his of his material needs, taking care of his family, having a job, such a person can experience the highest ecstasy of serving him. И Господь Чайтанья настолько милостив, что дает такой вид деятельности, который любой обычный человек, у которого семья, работа и все остальное, тем не менее может испытать, погружаясь в служение Ему. The Lord is very practical. Господь очень практичен. He is not thinking that only great saints or renounced people can. If he gives this experience in other ages, it's only he gave mercy to the Brahmanas and Vaishnavas and saints and sannyasis. В другие эпохи Он обычно дает свою милость только вайшнавам, браманам, святым, саньяси. But in Kali Yuga, if he does that, then there is nobody who will get the mercy. Но если бы Он так поступал в Кали-югу, то вообще бы никто его милость не получил. So he was more concerned about how to make the spiritual experience available to everyone. Поэтому его больше беспокоит, как в Кали-югу сделать духовный опыт доступным каждому. He has made it so simple that everyone can be liberated. Он сделал этот опыт настолько простым, что любой человек может быть освобожден. So we can understand how merciful he is. Отсюда можно понять, насколько же Он милостив. That he has made everything available so easily for us. Что Он сделал все доступным для нас настолько легко. So we don't need to complicate our spiritual lives. Поэтому нам вообще не нужно как-то усложнять нашу духовную жизнь. He has made it so simple. Why should we complicate it? Он уже ее сделал простой, зачем же нам ее делать сложной? He has just he has said that whatever, chant Hare Krishna Mahamantra. Он сказал: пойте Харе Кришна Махамантру And develop humility towards me. и развивайте смирение по отношению ко мне. And the best thing is, whatever you know, you share it with others. И самое лучшее, что вы можете делать, то, что вы знаете, делитесь этим с другими. Even if you are most fallen, even if you are still struggling with your modes, Даже если вы самый падший, даже если все еще барахтаетесь в гунах, still, Hare Krishna mantra is so powerful, so pure. все же Харе Кришна Махамантра настолько могущественна и настолько чиста. Even if you tell someone else, please chant Hare Krishna mantra, Даже если вы кому-то просто скажете: пойте Харе Кришна Махамантру, that is preaching. это уже проповедь. Even if you don't know Krishna personally, but you say Krishna is the supreme person, Даже если вы сами еще не знаете Кришну, просто вы говорите кому-то: Кришна — верховная личность, that is preaching. это проповедь. You're giving knowledge. Maybe you don't realize everything, Вы даете знания, быть может, вы сами еще всего не понимаете, but you're sharing this knowledge with others. но вы уже передаете это знание другим. And then Krishna is very happy. И тогда Кришна будет очень счастлив. He gives us more and more taste for his service. И Он будет давать нам все больше и больше вкуса в служении Ему. Because in the Bhagavad Gita, Krishna says that devotee who explains
Bhagavad Gita, this knowledge to others, is the dearmost devotee. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит, что тот преданный, который передает это знание Бхагавад-гиты другим, самый дорогой для меня. So we don't have to go searching for what does Krishna want. И нам поэтому не нужно ходить и искать, чего же хочет Кришна. Krishna is clearly saying that this is what I want. Говорит, чего я хочу. So all our activities, we may be doing different services within ISKCON. Поэтому мы можем делать разные виды служения в ISKCON. We may be taking care of the temple. Можем заботиться о храме. We may be taking care of the deities. Заботиться о божествах. Doing book distribution, sankirtan. Книг, санкиртаны. And maybe what a food for life. Food for life заниматься. Maybe farm community. Или работа в сельской общине. Whatever we do, what is the goal of all these activities? Какова цель всех этих видов деятельности? What is the goal? Какова цель? No, Krishna Prema, yes, but Да, Кришна Према, конечно, да. but who are we trying to benefit? What this is a service. Who are we trying to give the service to in the material world? Но это служение. Кому мы пытаемся служить в этом мире? Why do we have this temple? Зачем у нас вообще этот храм? To make devotees, right? To help people become advanced in spiritual life. Помогать людям становиться преданными, помогать им продвигаться в духовной жизни. Why are we distributing books? Зачем вообще мы распространяем книги? To make devotees. Чтобы люди становились преданными. Food for life, again to make devotees. Чем вообще мы занимаемся food for life? Чтобы люди становились преданными. And whatever, all activities are simply so that people should benefit and become devotees. Все эти виды деятельности только для того, чтобы люди получали благо от них и становились преданными. So preaching is really what is the goal of all our activities. Поэтому именно проповедь является целью всех наших видов деятельности. When you become very personal and make sure that this devotee, you give them the friendship and all the support for them to advance in Krishna consciousness. Again, it is the same goal to help people to become devotees. И когда у них появляется желание стать преданными, тогда мы должны им оказывать всевозможную поддержку, любовь и заботу, чтобы они действительно могли стать преданными. In fact, it is the culmination of all our efforts. Это кульминация всех наших усилий. You're inviting people to the temple, Вы приглашаете людей в храм, feeding them prasadam, кормите их просадом, making them listen to kirtan, побуждаете их слушать киртан, giving them books, даете им книги. and then finally you also become friends with them and take care of them and help them to advance in И в Krishna итоге consciousness. становитесь их друзьями и помогаете им продвигаться в сознании Кришны. So everything, all our activities are interrelated. Все эти наши виды деятельности взаимосвязаны между собой. And unless we come to the point of taking personal care of people, all these activities are incomplete. И пока мы не начнем реально личностно заботиться о людях, все остальные виды нашей деятельности не будут полны. If you do Sankirtan, that is very good. You are giving Prabhupada's books to everyone. Если вы занимаетесь санкиртаном, это очень хорошо. Вы пытаетесь дать книги Шрилы Прабхупады каждому. But then, if they just read the books and they don't know how to progress more, А затем они прочитают книги, и они не поймут, а что делать дальше, как дальше развиваться. then your work is incomplete. Получается, ваше служение не закончено. So you should also make sure that they are taken care of in a program, by devotees, so that they can make further advances. Нужно позаботиться о том, чтобы преданные дальше могли оказывать им поддержку, чтобы они могли прогрессировать. And not only that they are also engaged in devotional service, И не только это, их нужно реально занять преданным служением, so that they can become liberated from this чтобы они material. могли освободиться из этого материального мира. So if you are taking everyone to the final goal, then just imagine how much Krishna must be pleased with you. И если вы ведете всех по направлению к высшей цели, тогда вы можете понять, насколько же Кришна будет доволен вами. How much he will be ready to help you with everything so that you can do your service. Насколько Он будет готов помочь вам, чтобы вы могли исполнять ваше служение. And how much he will empower us. И насколько Он будет уполномачивать нас. And by doing this service, more and more we will realize, understand the nature of the Supreme Lord. И исполняя это служение,
мы сможем все лучше понимать природу Всевышнего Господа. Because Krishna can be understood only through devotional service. Потому что Кришну можно понять только через преданное служение. The more that we do this kind of selfless service for Him, He reveals Himself. Чем больше мы занимаемся таким бескорыстным служением Ему, тем больше Он раскрывает себя. And then when we can experience the spiritual bliss of satisfying Krishna, И затем, если мы начнем испытывать духовное блаженство, удовлетворение Кришны, then we think all these other things of, physical pleasures and mental satisfaction, да, все остальные вещи, связанные с удовлетворением нашего физического тела и ума, all our intellectual pursuits, все наши интеллектуальные стремления, and our ego satisfaction удовлетворение нашего эго, is just nothing, zero. для нас это будет просто ничто. And it gives us great satisfaction and happiness to satisfy the Lord. И для нас величайшим счастьем, удовлетворением будет просто удовлетворять Господа. And the relationship is reciprocal. И эти отношения, они обоюдные. You satisfy the Lord. Вы удовлетворяете Господа просто. The Lord is always meditating on how to satisfy Him, Господь всегда будет медитировать на то, как удовлетворить вас. how to take care of you so that you don't have to struggle. Как заботиться о вас, чтобы вам не нужно было ни о чем беспокоиться. Srila Prabhupada said the devotees are not meant to struggle in this material world. Шрила Прабхупада говорит, преданные вообще не предназначены для того, чтобы страдать в этом материальном мире, бороться. Jai Shri Shri Gauranga. So if we are serving the Supreme Lord, then Krishna makes our material life as simple and as comfortable as possible. Если мы на самом деле служим Всевышнему Господу, Кришна сделает нашу материальную жизнь простой и комфортной, насколько это вообще возможно. So that is why preaching is the great benediction that Chaitanya Mahaprabhu has given us. Поэтому эта проповедь – это величайшее благословение, которое Господь Чайтанья Махапрабху дал нам. Because he knows in this age there is no other, we cannot do great austerities. Поскольку он знает, в эту эпоху мы не можем совершать великие аскезы. And neither are we too much interested in intellectual pursuits, in Нас learning не all the очень shastras. привлекают интеллектуальные изыскания в изучении всех шастр. And so it's very difficult to pull us from our modes of passion and ignorance. И очень сложно нас вытащить из наших любимых гун страсти и невежества. To become a brahmana is like very difficult. Стать браманом в эту эпоху очень сложно. But if you preach, very quickly we can come to the mode of goodness. Но если мы проповедуем, то очень быстро мы поднимаемся до гуна благости. And we can understand what is preaching. Prabhupada was so appreciative. Even Saraswati, the 3-year-old girl, when she would call all the visitors to the temple and say, "Do you know who is the Supreme Lord?" И мы знаем, Прабхупада очень ценил проповедь. Была маленькая девочка Сарасвати, которой было 3 годика. И обычно она встречала каждого гостя, приходящего к нам, и спрашивала: а вы знаете, кто такой Всевышний Господь? And they would say no. Они говорили: нет. And he would say, Krishna is the Supreme Она говорила: Person. это Кришна, Всевышний Господь. And so Prabhupada was so happy. This is preaching. И Прабхупада говорил: смотрите, вот это и есть проповедь. Whatever she knows, she's sharing with Все, что others. она знает, она тут же рассказывает другим. And because of this, she had a great attachment to Krishna. И поэтому у нее такая сильная привязанность к Кришне. This Leela is described in the Prabhupada Leelamrita. Это лила описывается в Прабхупаде Лиламрите. That Saraswati's deity of Krishna was, hidden by Prabhupada. Как Прабхупада однажды взял и спрятал божество Кришны, которое было у маленькой Сарасвати. And Prabhupada made her really cry for Krishna. Прабхупада заставил ее плакать о Кришне. And then he gave her Krishna. И затем вернули Кришну снова. So, and the mother, that is Malati Mataji, she said, who has Krishna? Saraswati, who has Krishna? А ее мама, Матаджи Малати, она спросила: Сарасвати, а как ты думаешь, у кого Кришна? And Saraswati thought, oh, Prabhupada has Krishna. Прабхупада говорил: о, Кришна должен быть у Прабхупады. And then she understood it's only Prabhupada who can give us И Krishna. тогда она поняла, что только Прабхупада может ей дать Кришну. And Krishna, Prabhupada gave Krishna. И Прабхупада дал. So, this is very simple, and this is what Prabhupada was so kind.
he accepted all kinds of people. Прабхупада был настолько милостив, он принимал всех людей. You can see how, and how did he make them into brahmanas in 1 year? И как за год он их превращал в браманов. Much better than all the brahmanas in India. И они становились намного лучшими, чем браманы в Индии. Within 1 year, because За год. he just chanting Hare Krishna mantra, eating prasadam and preaching. Потому что он просто побуждал их петь Харе Кришна мантру, есть прасад и проповедовать. Of course, when we preach in Bhakti Vriksha program, what happens is we have to preach even more personally. Но, разумеется, в Бхакти Врикше мы проповедуем даже еще более личностно. So, there the devotees actually were leaving everything, giving up their jobs and coming and staying in the temple and associating all the time with in the temple. В храме преданные, они постоянно общаются, постоянно поют, постоянно вкушают. But when you're talking about, all the people living in their homes, we can't ask them to do that. Но когда мы говорим о людях, живущих дома, мы не можем ожидать, что они будут делать это ежедневно. But how do you make them advance? Ну как же сделать, чтобы они духовно росли? So, the program of Bhakti Vriksha is so personal that even a person living in his home can make real progress, spiritual progress. Программа Бхакти Врикша настолько личностная, что даже человек, живущий у себя дома, все равно может очень хорошо духовно расти. Because preaching, more than the externals, it purifies our inside. Потому что проповедь больше всего очищает нас внутри. The whole process of Krishna consciousness is so wonderful that it is concentrating on purifying our minds, our insides. Весь процесс сознания Кришны настолько замечательный, что он очищает наши умы изнутри. Not so much on external, austerities or dress or. Не так внешние какие-то аскезы. And so, when people do this most wonderful activity, they chant Hare Krishna mantra at home and try to give Krishna consciousness to others. И когда люди делают замечательные вещи, они просто повторяют Харе Кришна себя дома и пытаются давать Кришну другим. And personally taking care of people. И пытаются лично заботиться о людях. And making sure that they advance in Krishna consciousness. Пытаются позаботиться о том, чтобы они продвигались в сознании Кришны. So then, even while staying at their home, they make very good spiritual advancement. Тогда даже если они остаются у себя дома, они очень здорово духовно продвигаются. And then, of course, they become part of the whole Vaishnava community. И затем они становятся частью единой большой общины вайшнавов. And whatever activities we thought, only a small group of people can achieve. И No, normally when devotees, we are a small group, then we think we have to do everything and it's very difficult. How do we do so much of service for Krishna? How do we expand our services? Мы преданные, у нас маленькая группа, и мы думаем, как это возможно сделать все необходимое служение для Кришны. But if you have the Bhakti Vriksha program, then you will find that you are able to have so many, all activities become very, very easy to achieve. Если у вас есть развивающаяся программа Бхакти Врикша, тогда любые виды деятельности исполнить очень легко. If you want to do book distribution, you thought, I have to stop all my services here, and only a few of us, we have to go day and night and do this marathon. Если мы хотим заниматься санкиртаной, мы думаем, так нужно все оставить, нас всего несколько человек, мы должны днем и ночью ходить на марафон. But if you have so many Bhakti Vrikshas, you also share the service with so many devotees. Но если у вас есть много бхакти, что вы все это служение делите на всех преданных. Each devotee, even if he serves during the marathon or throughout the year, we give them, of course, services to distribute books. But especially in the marathon, if each devotee is empowered to sell even 50 books. И любой преданный Бхакти Врикша в течение всего года, особенно во время марафона, он может тоже делать это. Если он хотя бы 50 книг распространит каждый. Then you can imagine how much you can, what few devotees achieve can be done by, much more by all the devotees of the Bhakti Vriksha. Представьте, насколько больше мы сможем сделать все вместе, усилиями всех преданных Бхакти Врикша. Or if you want to organize a festival, or Или мы хотим устроить фестиваль. you want funds to build a temple. И нужны нам деньги для строительства храма.
So many things. If you have a big community, it becomes so easy. All the responsibility is shared by people. Если у вас большая община, настолько легче поделить все служение среди всех преданных. Then what is the responsibility of the temple devotees? Так в чем же основная обязанность преданных храма? Temple devotees have to be like real brahmanas. Преданные храма должны быть настоящими браманами. You can have different samskaras for the growing congregation. Они должны проводить самскары для растущей общины прихожан. Because everyone will be encouraged to follow all these samskaras. Потому что всех преданных Бхакти-врикши будут вдохновлять, исполнять все необходимые самскары. And then to have different courses like Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhava, so many study courses. Затем преданный храм будут проводить необходимые учебные курсы для членов общины Бхакти Шастры, Бхакти Vaibhava. And then to have a close link, to find out what are the needs of the community and to be involved. И они будут постоянно интересоваться, каковы же нужды общины, и будут помогать в их исполнении. So automatically there is a very nice relationship. Естественно, возникают очень хорошие взаимоотношения между храмом и общиной. The temple wants to, take care of the spiritual needs of the people. Потому что храм хочет позаботиться о духовных нуждах людей. And the congregation is also ready to serve whatever the requirements А of the преданные temple. общины готовы исполнять все необходимые нужды храма. So the temple has to be a little patient. Здесь просто преданному храму нужно проявить небольшое терпение. It has to wait for this community to grow through the Bhakti Нужно Vriksha. ждать, пока община вырастет через программу Бхакти-врикша. It's not that, okay, now you started Bhakti Vriksha groups, okay, now immediately you all come and do service. Не так, что вот только вчера начали в городе Бхакти-врикша, завтра же все должны прийти в храм и заниматься служением. That also will happen. Whatever services they can do, they will start rendering. Это случится, то, что в их возможностях они будут делать. But the full effect of Bhakti Vriksha program will be realized when you allow it to grow. Но полный эффект Бхакти-врикши вы почувствуете тогда, когда позволите ей расти. Just when everything, when you have a big community, then it is very, very easy. It becomes, and you can't stop the momentum. It will keep growing. И когда у вас будет большая община, тогда все будет уже очень легко, и она уже не будет останавливать свой дальнейший рост. You can you can have close contact with the devotees by visiting them. И у вас будет близкий контакт с преданными, потому что вы будете посещать их дома. And when they come to the temple, you take care of all the visitors. И когда они будут приходить в храм, вы будете заботиться обо всех гостях. So the temple is also a very important aspect of the Bhakti Vriksha Храм program. – это очень важный аспект программы Бхакти-врикши. And this is what really Chaitanya Mahaprabhu wants. И это как раз то, чего на самом деле хочет Господь Чайтанья Махапрабху. That he wants the whole society to be flooded with devotees. Он хочет, чтобы весь мир был наполнен преданными. He wants the temple to give Krishna to everyone. Он хочет, чтобы наши храмы давали Кришну каждому. It's not that Krishna is only here. Не нужно думать, что Кришна только здесь. And then we will only say that, okay, we've got Krishna here, all of you just come here. Мы не должны думать, что Кришна только здесь, поэтому все должны приходить именно сюда. But that from here we want to go, give Krishna to everywhere. We want to expand him everywhere. Мы хотим, чтобы отсюда Кришна распространялся повсюду. And that we want everyone to become devotees. Мы хотим, чтобы все в этом мире стали преданными. So we help them to become devotees and help in their programs. Мы хотим, чтобы они стали преданными, и мы помогаем им в этих программах. And when you have a big program here, a big festival in the temple, then the whole community becomes a part of it. И если у вас будет такой большой фестиваль в храме, то вся община, она будет в этом участвовать. So we require this Bhakti Vriksha program very much. It is just not an option. Поэтому нам жизненно необходима эта программа Бхакти-врикши, это не какая-то возможность, которую можно использовать, а можно не использовать. Some people think it is just another form of service. Некоторые думают, что это просто один из видов служения. Okay, I will do Harinam, I will do book distribution. Ну хорошо, я занимаюсь Харинамой, я занимаюсь распространением книг. You do Bhakti Vriksha. Ну а там кто-то будет заниматься Бхакти-врикшей. But the goal of all our services is only one. Но цель всех видов служения едина. Is to cultivate devotees. Взращивать преданных. And so we should all work in cooperation. Поэтому все мы должны работать вместе ради этой цели. And the Bhakti Vriksha program should be encouraged by everyone.
И программу Бхакти врикши должны поддерживать все. Because also the devotees from the Bhakti Vrikshas are going to help you in your services. Потому что преданные из Бхакти врикши будут помогать и вам в вашем виде служения. They're going to, because part of the preaching program is to engage in Harinam. Потому что часть проповеди преданных Бхакти врикши в участии в Харинамах. It's also book distribution. И также распространение книг. And also they are so many other services, whatever is required, because the Bhakti Vriksha devotees are trained from the beginning to render services. Потому что с самого начала преданные Бхакти врикши обучают исполнять служение. Because it's a small group, so there are a lot of services, and so everyone gets an opportunity to serve. Поскольку Бхакти врикши это маленькая группа, то в ней возможность послужить достается каждому. So from the very beginning they develop this mode of service. Поэтому с самого начала они развивают это настроение служения. And because it's very systematic, they become very disciplined. И поскольку все делается очень систематически, они становятся очень дисциплинированными. Not that only during kirtan I'm very ecstatic. Не только во время киртана мы приходим в экстаз. Or during festival I like to come and enjoy myself. Или во время фестиваля мы приходим и наслаждаемся. And the rest of the time, I don't know, I do whatever I feel like. А все остальное время я вообще ничего не могу понять. But in the Bhakti Vriksha, what happens? From the beginning they learn that Krishna consciousness means we have to give Krishna. Но в Бхакти врикши они с самого начала обучаются тому, что сознание Кришны означает давать Кришне. We have to serve devotees. Мы должны служить преданным. And we have to preach. И мы должны проповедовать. And that I have to progress systematically. И мы должны систематически духовно расти. Not that I can relax whenever I feel like I'll chant some rounds. I can take my own time to do whatever I feel like. Не то, что мы делаем, что нам заблагорассудится, когда есть желание, почитаем немножко мантру, когда нет, не будем. But that the Bhakti Vriksha leader is constantly asking us, okay, now 2 months are over, now can you take Shraddhavan? Нет, лидер Бхакти врикши постоянно побуждает нас. Он говорит, так, 2 месяца прошли, ты готов принять Шрадаван? Next 2 months, Krishna Sevak. Еще 2 месяца прошли, Кришна Севака готов принять? So they understand that they have to keep making commitments and keep growing constantly in spiritual and keep advancing. Понимают, что они должны принимать какие-то обязательства и постоянно продвигаться в духовной жизни. That there is no place for complacency in the Bhakti Vriksha И в Бхакти program. врикши нет никакой возможности для того, чтобы самоуспокоиться. And even the leaders cannot relax and say, oh, okay, I've got a group, let me relax. И даже лидеры не могут успокоиться, вот у меня теперь группа есть, все в порядке. Because he has to achieve targets. Потому что у лидера тоже есть цели, которые он должен достигать. After 64 weeks, he has to multiply. Через 64 недели он должен поделить свою группу. If he doesn't multiply, the whole group loses its enthusiasm. Не умножить группу. Если он этого не делает, то все члены группы потеряют свой энтузиазм. And also that leader cannot just do whatever he feels like. И лидер тоже не может делать все, что ему заблагорассудится. We have regular meetings Есть регулярные встречи with all the leaders, со всеми лидерами. and everything is discussed about the progress И там of the обсуждаются devotees. все детали прогресса в преданных группах. And so, in this way, also a lot of cooperation builds up between the leaders. Таким образом порождается очень хорошее сотрудничество между преданными. Nobody can think, oh, this is my service, I'll do whatever I feel like. Никто не может себе думать, ну это мое служение, буду делать, что хочу. But that I have to cooperate. This is my service for the community, for Krishna. Я должен сотрудничать, это мое служение Кришне, мое служение I общине. have to be submissive to my Я seniors. должен быть послушен моим старшим. I have to cooperate. I have to take other people's ideas and suggestions. Я должен сотрудничать, я должен быть готов принимать другие идеи и предложения. And I also can influence others by being very humble and by, showing them rather than fighting with them. И тогда я смогу действовать, влиять на других за счет того, что я буду смиренен, я смогу им показывать хороший пример, а не буду чего-то требовать от них. So we develop a lot of Vaishnava qualities Благодаря этому мы through the развиваем Bhakti Vriksha через Бхакти врикши замечательные вайшнавские качества. and develop genuine humility. Развиваем истинное смирение. So, and when devotees are working like this in cooperation, И преданные трудятся все вместе сотрудничая. you can imagine how much the mercy of Prabhupada and Lord Chaitanya Mahaprabhu will flow to us. И можете представить, насколько в такой ситуации милость Господа Чайтаньи и Шрилы Прабхупады будет стекать на нас. So then everything will happen on the transcendental platform. И тогда все будет происходить на трансцендентном уровне. Every day will be so ecstatic. Каждый день будет полон экстаза.
Because you will see that I'm trying to do something and then Krishna's mercy, something happening. Потому что вы будете видеть, что я пытаюсь сделать что-то, и по милости Кришны происходят удивительнейшие вещи. If we are depending only on our minds and bodies, then we are very limited. Если мы полагаемся только на наше тело и ум, то наши возможности будут очень ограничены. But in the Bhakti Vriksha program also, the devotees' sadhana is also very good. Но у Бхакти Врикши и садхана порядок становится очень хороший. From the very beginning, members call each other, okay, Prabhu, Mataji, did you get up? Why don't you chant? С самого начала преданные начинают звонить друг другу по телефону и говорить: Прабху, Матаджи, вы уже встали? Вы повторяете мантру? So in this way, the sadhana becomes very easy to maintain. Таким образом и поддерживать садхану становится очень легко. And the leader is also constantly concerned about sadhana. И лидеры постоянно беспокоятся о нашей садхане. And we have regular japa marathons. У нас проводятся регулярные джапа-марафоны. So nobody can go into Maya. И никто же не может уйти в Майю. Very difficult to go into Maya. Очень сложно в такой ситуации уйти в Майю, если вы в Бхакти Врикше. In fact, one or two people who wanted to go into Maya, they were complaining. Я помню, in Oman. в Омане пару преданных, которые хотели было уйти в Майю, сильно жаловались. Because wherever we go, we bump into a devotee and they keep asking, oh, what happened, why you're not coming to the program? Куда бы ни пошли, мы встречаем преданных, они говорят там: о, а куда же вы потерялись, чего вы не приходите на программы? And we keep getting phone calls. И нам постоянно звонят. We want to forget Krishna consciousness and still we can't. Но мы хотим забыть о сознании Кришны. А нам не дают. So, through the Bhakti Vriksha program, you'll see that everyone is cared for. Так мы видим, что через Бхакти Врикшу мы реально заботимся о каждом. Not only the devotees, but even their families. Не только о преданных, но и членах их семей. Because the leader makes friends even with the devotees' family members. Потому что лидер, он заводит дружеские отношения не только с членами группы, но и с членами их семей. And through friendship, gradually he invites them to picnics and visits their homes in this way. Благодаря этой дружбе он постоянно приходит к ним в гости, приглашает их на пикники. So we make sure that everybody gets Krishna consciousness. И так можем позаботиться о том, чтобы все люди обрели сознание Кришны. Hare Krishna. Hare Krishna. Bhakti Vriksha preaching is a unique service. Проповедь Бхакти Врикши – это уникальное служение. It is different from many of the other devotional services which we can do. Оно отличается от любых других видов преданного служения. That is why it requires a special mood to do this Bhakti Vriksha preaching. Есть особое настроение, которое необходимо для проповеди Бхакти Врикши. What is different is that in any other devotional service, we can get happiness without depending on others. В чем разница? Что в любом другом виде преданного служения можем пытаться обрести счастье без связи с другими. If we are chanting japa, we feel happy on our own. Если вы повторяете джапу, вы сами пытаетесь быть счастливыми. If we are cooking for Krishna, we feel happy if the food tastes good. I like the taste. Then we feel happy. Если мы готовим пищу для Кришны, тоже приготовили вкусно, все хорошо, мы счастливы. If we are distributing books, if I manage to give that person a book, I feel happy. Если мы сменяем книги, и нам удается дать кому-то книгу, мы счастливы. We don't know whether he is happy about reading the book or not. И нас уже не беспокоит, а он будет счастлив, прочитав эту книгу или нет. Like that, if we are decorating the deities look beautiful, we feel happy seeing beautiful deities. Мы украшаем божества, и мы хорошо их украсили, думаем, ну все здорово. But Bhakti Vriksha preaching is not like that. Но проповедь Бхакти Врикши отличается от этого. We can do anything we want. Можем делать все, что угодно, But unless the devotees to whom we are doing this, unless they feel happy, there is no success. We но will если not feel преданные, happy. для которых мы это делаем, не чувствуют счастья, то мы тоже не можем быть счастливы. So, there is no material sense enjoyment in Bhakti Vriksha preaching. Поэтому у Бхакти Врикши нет материального наслаждения чувств. The only way we can be happy in Bhakti Vriksha preaching is if we succeed in making others happy. Естественное, как можем стать счастливыми, занимаясь Бхакти Врикшей, если мы достигаем успеха в том, чтобы делать счастливыми других. So that is why it requires a special mood. Поэтому это требуется особое настроение. The mood is that I will get happiness by making others happy. Настроение в том, что мы обретаем счастье, делая счастливыми других. I do not get happiness on my own by doing my service. Мы не можем обрести счастье, просто исполняя свое собственное служение. So we should want that. И мы должны стремиться именно к этому. We should be ready for that. Должны быть готовы к этому.
Because it is so easy to get happiness in these other ways. Поскольку легко получать счастье другими способами. Irrespective of what anyone else does, I do this, and I feel happy. Независимо от того, что чувствуют другие, я просто делаю свое служение, и я счастлив. So that is easy. Это легко. But in Bhakti Vriksha preaching, you are forced to make the other person happy, and only then will be happy. Но занимаясь Бхакти Врикшей, мы вынуждены заботиться о счастье других. So for the self-centered mind, it is a big austerity. И для эгоистичного ума это большая аскеза. The mind which is only thinking of itself finds it very difficult to start thinking of others' happiness. Ум, который думает только о себе, для него очень сложно думать о счастье других. We want to be independent in our own Мы happiness. хотим быть независимы в нашем счастье. But Bhakti Vriksha preaching does not allow us to be independent like that. Но проповедь Бхакти Врикши не позволяет нам быть столь It независимыми. forces us to make other people happy if we want happiness. Заставляет нас делать счастливыми другими, если мы хотим счастья для себя. So this is the austere mood which we require. Вот это и есть то настроение, которое требуется нам в Бхакти Врикше. But then the results are something fantastic. Но результаты будут совершенно фантастическими. The joy which we get from making others happy is 100 times more than the joy which we get by making ourselves happy. Наслаждение, которое мы испытываем, делая счастливыми других, в сотни раз превосходит наше собственное наслаждение. It is like intoxication. Это уже просто как что-то опьяняющий наркотик. It makes us rise high. И это заставляет нас подниматься все выше и выше. When we help someone to start chanting and they start feeling happiness and they tell us about it, we feel totally ecstatic. Если мы побуждаем кого-то повторять мантру, и он начинает повторять, мы чувствуем такое счастье от этого. We feel happy for a long time. И это счастье, оно будет долгим. When we give someone some advice which changes their lives and makes them solve a problem and they tell us how happy they feel, that gives us a big thrill. Если мы даем кому-то совет, который позволяет им изменить свою жизнь, и они говорят о том, что их жизнь стала лучше, такое наслаждение. When we see a new person coming from the road and then in 6 months the person is completely changed, we feel totally joyous. Если мы видим человека, пришедшего с улицы, и за 6 месяцев он полностью изменяется, такое блаженство. So this is why those who are doing Bhakti Vriksha preaching, they feel totally happy doing that. Поэтому те, кто занимается Бхакти Врикшей, они абсолютно счастливы, занимаясь этим. And they just want to do more and more, more and more, more and Хочется more. делать больше, больше и больше. And this is the kick which we can all get. И это тот самый толчок, которого мы все ждем. Because this is our original nature. Потому что это и есть наша изначальная природа. Our original nature is we get happiness only by making Krishna happy. Наша природа в том, что мы можем быть счастливы, только делая Кришну счастливым. Our material nature is we get happiness by making ourselves happy. А наша материальная природа в том, что мы пытаемся быть счастливыми сами. So the Bhakti Vriksha preaching goes down very deep into our original nature. И эта проповедь Бхакти Врикши, она очень глубоко касается нашей изначальной истинной природы. It is very deeply satisfying. Она удовлетворяет очень глубоко. It is very energizing. И она наполняет нас энергией. So that those who do this preaching, they'll never grow old. Поэтому те, кто занимается такой проповедью, никогда не постареют. And because they're always high, the problems in their lives, they fly over the problems. И поскольку они всегда находятся на высоте, то проблемы в их жизни это вообще не проблемы. And that is why every devotee should take it up. Поэтому все преданные должны этим заниматься. Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions? Пожалуйста, любые вопросы. А вот как, вот если вот у нас делится, да, допустим, стартовая группа сейчас, должны ли мы дальше продолжать встречаться в стартовой группе, как Бхакти Врикша? If we plan now to multiply our startup group, should we continue then to have meetings for the members of our initial startup group? It will not be a startup group, but once they become Bhakti Vriksha leaders, you will meet regularly to have meetings Это уже будет не стартовая to группа. review the progress. Поскольку все члены группы станут лидерами, то будете встречаться регулярно, проводя лидерские собрания, чтобы узнавать, как у них идут дела в группах. And also you can make it into a study class. И также можете продолжать встречаться с этой группой в рамках дальнейших учебных занятий.
Bhagavad Gita Он interactive study. изучает Бхагавад-гиту глава за главой интерактивным образом. So in that way you have contact with the leaders, Таким образом, у вас будет контакт сохраняться со всеми этими новыми and they are лидерами. also continuing to make spiritual И они будут progress. продолжать духовно расти. And you can have everything in a planned way, the development of the Bhakti Vriksha program. И вы будете вместе планировать развитие программы Бхакти Врикша в городе. Because by seeing their reports, everyone has to fill reports and bring it to the meeting. Вы будете видеть их отчеты, каждый лидер должен приносить заполненные отчеты на каждую встречу. By seeing if the members are regular in their attendance, И видя, что мы могли увидеть, что члены группы регулярно and приходят на if they are встречи, progressing in their Siksha и level. что члены групп продвигаются по уровню шикши. So the sector leader and then of course the program director can find out if the leader is doing everything to Таким help образом, them advance. лидер сектора и руководитель программы в городе, они смогут отслеживать, что все делается правильно. And also there are many common programs to organize between the different И groups, также есть много разных общих программ, которые должны будут вместе организовывать члены разных групп. like Vyuha program Программа Вьюха, and picnics, пикники, Japa marathons, джапа-марафоны. and also Siksha seminars if you want, you can have common Также Siksha вы можете seminars. делать общие семинары по уровням шикши для членов разных групп. And also for the members, if they are ready to come on another day apart from Bhakti Vriksha for Bhagavad Gita study, И также, если хотят, члены групп могут приходить в другой день недели для углубленного изучения Бхагавад-гиты. and so then we have a simplified version of Bhakti Shastri for the new members. И у нас есть такая программа, упрощенный вариант Бхакти-шастры для новичков. We have questions based on the Bhakti Shastri Мы расписали вопросы по стихам Бхагавад-гиты на основе Бхакти-шастры. and small notes for reading out. И там есть маленькие заметочки, которые можно читать. So by discussing this, then they get a very good idea about all the main points of Bhagavad Gita. И обсуждая это, преданные, они получают хорошее понимание основных положений Бхагавад-гиты. So that when they become leaders, they can easily also study for the Bhakti Shastri. И тогда, когда они уже станут лидерами, они смогут легко изучать Бхакти-шастры. So in this way, these meetings are very important, and it also builds a lot of cooperation and trust between all the leaders. Таким образом, эти встречи лидеров, они очень важны, и они порождают очень хорошую атмосферу доверия между всеми лидерами. And you can make sure that there is uniform progress in all the groups. И вы можете добиться того, чтобы все группы развивались с равным успехом. And also the sector leader can visit these Bhakti Vriksha groups from time to И time. также лидер сектора должен посещать эти группы время от времени. He also helps in counseling the members. Он также должен помогать, давая советы членам группы, консультируя их. So it is like a cooperative, I mean, different levels of leaders are helping in the building up of. Так, это совместное усилие, разные уровни лидеров, они вместе сотрудничают, чтобы помогать прогрессу людей. We have the agenda for the meeting in the book on sector leader. У нас есть книги руководства лидеров сектора, This, и там есть, есть подробно расписанная программа проведения еженедельной встречи лидеров, регулярной встречи лидеров. so here the sector leader will be Prabhu, he'll be the program director, and somebody else will be. Здесь, вероятно, вы будете лидером сектора, или вы будете руководителем программы, кто-то другой будет лидером сектора. Это нужно будет решить. А вот еще, как вот все-таки вот не совсем понятно, как, допустим, программа она прошла, да, вот Бхакти Врикша с новыми людьми, и через какое-то время, там, через неделю, через две, пришли еще, еще новые люди, да, там, 2-3 человека, да? И как вот они, с какого момента, с какого уровня они начинают? You will start the Bhakti Vriksha program with new people, and after a few weeks, more new people are coming. From which level they should start? Again, from first week or 2 weeks? A particular session will start from 1 and go on till 64. One particular Bhakti Vriksha session will go on from 1 till 64 weeks. Каждая группа Бхакти Врикша, она начинает с 1 до 64 недели, проходя все It doesn't модули. restart. И она никогда не останавливается.
So up till about 3 or 4 months, new people can still come and catch up. Обычно первые 3-4 месяца новые люди могут добавляться в эту группу, и все равно им удается нагнать, проблемы не возникает. After that, if new people come, then you should start a new branch. А если через 3-4 месяца продолжают приходить новые люди, тогда лучше открыть новую группу. So one of the members who's more enthusiastic and who's more interested, they can go and be the leader of the new branch. Например, кто-то из более старших членов существующей группы, у которого есть энтузиазм, он может уже начать новую ветвь для новичков. Or one of the existing group leaders, he can do twice a week, he can do Bhakti vriksha. Или, может быть, даже нынешний лидер захочет 2 Бхакти врикши в неделю проводить. So it all depends on your availability. Все это зависит от их возможностей. But if you're still getting new people after a few months of starting a Bhakti vriksha group, then you should start a new branch for them. Но если новые люди продолжают приходить после 2, 3, 4 месяцев, лучше для них открыть новую группу. This is not a law, but it is sort of rule of thumb. Это не закон жесткий, но это то, что обычно рекомендуется. It depends on the individuals, how they are able to pick up, how they are able to join. Зависит от тех людей, которые приходят, каков уровень, насколько они способны догнать группу. If someone is easily take to it, even if he's coming a little later and he's able to swim in it, then it's fine. Какой-то человек, он легко догоняет, если даже пришел попозже, то он может оставаться. So you have to judge. Надо смотреть. And also, when they, even within these 3-4 months, if they come and all the previous passages which are there, you can give them and ask them to read. Ну, кроме того, если преданные пришли, где-то через 3-4 месяца, можно просто дать им предыдущие пройденные уже уроки, чтобы они сами почитали и так далее. Give them an introduction to Krishna Или просто consciousness побеседовать подольше и дать им необходимое введение в сознание Кришны. and clarify their doubts based И on разъяснить what их are the сомнения, passages если they какие-то у read. них возникнут сомнения по пройденным материалам. Кто занимает более высокое положение в обществе, кто-то менее. И как вот это вообще смешение, то есть как должно быть? There are different classes of people. Some have higher position in society, some have more low. So should we mix them in one group, or should we separate them? Actually, if even naturally, if a person knows both highly placed people and there are some others not so well placed, also coming to the group, you can continue like that. Но если они готовы приходить, и люди высоких социальных классов и более низких готовы приходить вместе, то и пусть приходят. Хорошо. It's not that you have to purposely divide that. Okay, these are high class people and this. Нет необходимости специально делить группу по принципу социального класса. Because in the Bhakti vriksha, what happens is, as people discuss all these passages, more and more they understand what is that they are not this body, they are the soul. Что происходит в Бхакти врикше? По мере того, как люди все больше обсуждают философию, они все лучше понимают, что они не тела, что они души. And if you have a variety of people there, then they understand practically that to respect people not on the basis of their class. Если у вас есть разные типы людей в группе, то они даже лучше поймут благодаря этому, что уважать нужно душу, а не внешнее обозначение. So the leader has to be mature, that he respects everyone. Главное, сам лидер должен быть совершенно зрелым, чтобы у него было равное уважение к каждому. And he's able to bring this kind of mentality in И everyone. он смог вот такое настроение внести в сознание каждого. That you respect people just because they are part of Krishna. Что вы должны уважать людей просто потому, что они частицы Кришны. And they're all looking for spiritual И advancement. они стремятся к духовному прогрессу. And seeing the leader's behavior, then everyone will start to respect each И видя other. поведение лидера, все остальные тоже начнут уважать других. Otherwise, what happens? Of course, if it's not possible, then you feel that people who are of a particular class will be comfortable. Then you allow it in the beginning that that they are. Sometimes happens that a person may have all friends of. If he's from a high class, then he also has people from the same class who are coming to him. Но если мы увидим, что люди более высокого класса себя чувствуют некомфортно с другими людьми, тогда, может быть, мы сделаем отдельную группу для них. Тем более бывает так, что когда один такой человек приходит, начинает приводить всех своих друзей. So we don't disturb that. Let it continue. Поэтому не будем этому препятствовать, пусть они сделают свою группу.
But then in the Bhakti Vriksha program, there are so many common programs. Но все равно в целой структуре программы Бхакти врикша есть много объединенных программ разных групп. So there is a lot of interaction between И так different иначе groups. будет возможность для общения членов разных групп между собой. And we should make sure that everybody interacts with one another on the Мы platform of должны being a devotee. позаботиться о том, чтобы все общались друг с другом именно как преданные, на платформе преданных. Otherwise, this mentality will be very strong that, I'm superior, based on material things. Oh, this is a poor devotee, this is less educated, I'm more educated. Иначе останется этот материальный уровень сознания, что я более образованный, я более состоятельный. And we've actually seen it even in Moscow, for example. There are some devotees who are well educated and very well placed in their jobs. Мы видели даже уже на примере Москвы, что некоторые преданные, у них хорошее образование, у них хорошее социальное положение. So when they first start, they had this feeling that, I'm better placed and they start looking faults in devotees, И material когда faults. они только приходили, они так свысока поглядывали на других преданных. But then once this program develops and then they develop the service mood, Но по мере развития этой программы у них развивалось настроение служения. then they start respecting and appreciating all И devotees. они начинали реально уважать всех преданных. And they feel comfortable interacting with all И classes чувствуют of себя devotees. вполне комфортно, общаясь с разными классами людей. So everything depends on the qualities of the group leader, the Все social зависит qualities. от социальных качеств лидера группы. If the group leader is able to very comfortably interact with people of high class, Если лидер группы может очень естественно, комфортно общаться с людьми высшего класса, and also from other people who are not so educated, а также одновременно и с другими людьми, не столь образованными, then because he is the common point, he or she is the common point, both of them will be comfortable. то поскольку лидер является связующим звеном, то себя будут комфортно чувствовать и те, и другие. Then they become comfortable with each other. И тогда им будет комфортно и друг с другом. But if there is a group leader who is only comfortable with people of a particular class, then it is better that in the beginning he has only people of that class. Но если лидер группы более комфортно себя чувствует с людьми определенного класса, тогда лучше, чтобы поначалу он работал именно с такими людьми. And especially normally if a group is growing by people calling their friends, then this happens naturally. Ну и обычно группы растут благодаря тому, что ее члены приглашают своих друзей. Поэтому это естественно происходит, такое формирование группы. But the idea should be that in the whole community, we build up a culture where richer people and higher class people are not given more special importance than other people. Но идеал должен быть таким, чтобы в нашей общине людям более богатым не уделялось какого-то почему-то большего внимания, чем другим. And Bhakti Vriksha gives that result. И Бхакти врикша приводит к таким результатам. Пожалуйста, еще вопрос? Да. Кого? То есть бывает в храм, мы выходим когда на Харинаму, то привлекаются, бывают люди, привлекаются вот такие бомжи, как там по-английски, я не знаю. Вот. И они привлекаются и приходят, один раз там с Харинамой танцуют, в другой раз, а потом спрашивают, а где вы, и приходят в храм. Как обычно, они в своих атрибутах там. И вот тут проблема возникает, вроде у нас проповеднический центр, Sometimes when we perform Harinama, хотя у них искреннее желание, very low class people, they are attracted by such Harinama. And after a couple of times they ask, where are you, how to come to you? And they are coming to our temple and they are very dirty clothes, that smell, and everything. So what should we do? Should we allow them or not? Because our temple should be a good teaching center. Maybe you should have some special programs in different places like Bhakti Vriksha, in some other place. Может, вам надо какую-то отдельную программу сделать, какую-то Бхакти врикшу для бомжей. Until through Bhakti Vriksha they become clean and Vaishnavas. Пока через эту Бхакти врикшу они не станут чистыми вайшнавами. Они еще много друзей приведут. They will follow a lot of friends.
See, we want to do this in India. So far, we have not done it. Мы хотели это попробовать в Индии, пока еще не пробовали. So in India, what happens is that people from slums and other people, if they come to an ISKCON temple, they will just see and go away. They won't stay. Потому что в Индии, если люди из трущоб приходят в храмы, то они там не задерживаются. And the temple people also don't encourage them to stay. И преданные храмов тоже не очень их вдохновляют, чтобы они оставались. But we feel that they are the most, they are people who are desperately in need of Krishna consciousness. Но наше ощущение, что как раз люди, которые наиболее остро нуждаются в сознании Кришны. So we want to start Krishna consciousness for them. Поэтому мы хотели бы начать какие-то программы в сознании Кришны специально для них. So we are thinking that this might be possible if we go to the places, their slums where they are staying, and if we do Bhakti Vriksha there. Start with Harinam and Это then go будет on to возможно, Bhakti Vriksha. если идти именно в те места, где эти люди живут, проводить там Харинам, а потом набирать группы. So this is still our idea, we haven't yet made it concrete. Это наша идея, пока мы еще не воплотили ее в жизнь. So probably if you go to the place where these people are staying, the poor parts of the city, Если вы отправитесь в места, где живут такие люди, какие-то бедные части города, in summer, в течение лета, you can have first Harinam. можно устроить там вначале Харинаму, Then in some open place you can sit down and you can start а затем прямо на свежем воздухе можно сесть и начать с ними some kind of outreach for them. какую-то пробовическую программу. And then make it into Bhakti Vriksha. И затем превратить его в Бхакти врикша. And then teach them these Vaishnava habits. И затем обучать уже их вайшнавскому And then жизни. once they are fit, then you can call them here. И затем уже, когда они так немножко придут в норму, может быть, This is the idea which I have of doing in India. вот таков наш план для Индии. So if you can try it here, maybe it will be very nice. Если попробуйте здесь, это будет здорово. And actually through the Bhakti Vriksha program this becomes very easy because Но при помощи Бхакти врикша это будет очень легко. even if you train two people, maybe you have two people from that area, that locality who is trained up by you to be nice devotees. Если вы хотя бы двоих преданных из какого-то района города обучите, чтобы они стали хорошими преданными, And he goes and conducts Bhakti Vriksha there. и эти преданные новые начнут проводить Бхакти врикша в этой части города, Then it's easy for us as well as easy for them because they can identify with him. потому что это будет проще для нас и для них, потому что эти люди, они легко будут, сказать, себя соотносить с жителями этой части города. So if you find some serious people who are from those backgrounds, then it's pays to actually tell them to come and you train them up. Так что если мы найдем каких-то серьезных людей, вот из какого-то социального слоя, даже низкого, то можно их обучить. And they can go and conduct Bhakti Vriksha programs. И затем они будут уже ходить и проводить Бхакти врикши для своих. We are constantly looking out. We have, of course, we have maid servants, domestic servants in India. В Индии, например, есть слуги в домах. And the watchman, security. Охранники. So we keep giving them prasadam and hoping that somebody would show some interest, and we want to train them up so that it is easy to reach that level of people also. Мы просто даем просад и ждем, пока кто-то из них проявит какой-то серьезный интерес, чтобы затем они могли проповедовать людям этого слоя. Is that possible here to get someone from few people from that? Тут это возможно найти несколько людей из какого-то социального слоя, учить, чтобы они проповедовали в своих кругах. У нас реально люди привлекаются вот такого именно. Большое количество. Просад это самое сильное, что их Просад? привлекает. We have a lot of such low-class people who are attracted, especially by prasadam. But what would happen? I mean, how many people would come if you tell them to come to the temple? Но сколько из них будет готовы прийти, если вы пригласите их куда-то на встречу? Придут? Можем попробовать. We try to invite them to Вот один у нас регулярно ходит. Вот This one is very regular in visiting us. Ну так, за просадом придет, за просадом. Раз в 2 недели где-то.
Это лучше летом проводить где-то на улице. Better to do it in some other place. Потому что они как бы сами по себе, они пахнут плохо. То есть, Because they have bad smell. куда-то пригласить это очень как бы... Invite them to some place is not very good. Yes, if you have a special place for them, then it's very good. Their place. Oh, then you can go to their place and do? Можно идти прямо туда, где эти люди живут, да и там проводить. Ну они нигде не живут обычно. Such people they have no any place That's what. for live. They don't have any place. Such people, those Hemians, they have no any place for But they living. must be sleeping somewhere. Ну где-то же они Their спят. homes, they don't have slums here. Где-то же они спят. Ну типа от России. В подвалах, на чердаках, где угодно. У нас нет такого каких-то там... Их отсюда гоняют, да. There are no slums here. Such people, who Hemians, they have no any place. They live just on the top of the buildings, under the buildings. So in some public place you have Ну где-то на улице можно их спокойно. summer. Летом. На свежем воздухе. Реально, целая группа есть. Человек каждый фактически. Вам надо на другое. Это Для серьезных людей. Это высшее страдание. Это да. Не, они сами уже На самом деле, Они интересно, так ходят, эти бомжи, на самом деле, они не такие простые личности, они очень умные. Однажды я в Норильске просто шел, These people are not very simple actually. They may be quite clever actually. These people. они очень могущественные. Я просто шел. На самом деле, да, это очень, как бы очень смешно. Take away things from here. Однажды я просто шел, с Намахата очередной возвращался, Once и он I went after some Namahata program, И он просто занимался своим делом в мусорном контейнере. and I saw one such person who was trying to find some thing in the garbage. И находясь в таком положении, ко мне спиной, он говорит: Хари Кришна, ну как тебе программа? And being Я in был в the, шоке. in the garbage, just back to me, he told me, Hare Krishna, how was your program? Я просто стоял с такими глазами, и у меня просто слезы навернулись на глазах. Я думал: боже мой, какой я низкий, я не вижу Кришну. I was amazed. I got tears in my eyes. I was thinking, I cannot see Krishna Мне in everyone. так просто так плохо на душе стало. Думаю: боже мой, Кришна дает мне. But that Krishna is giving so much. Дает мне понять, что все живые существа, они Wants me to связаны с ним. understand that all the living entities are connected with him. You can hire a low-class place for them, I mean like no cheap place where you can have programs for them. Ну, можно они даже какой-то можно дешевый замчик снять. Таких людей, куда их можно приглашать. Обсуждение продолжается, да? Обсуждение про бомжей? Не, продолжается вообще, ну, вот Лучше эта про тема. бомжей продолжать. Вот. Я просто вот хочу узнать мнение гостей и выразить свое такое скромное мнение на этот счет, что разные виды, проповедь разным категориям людей, она может существовать одновременно, но проповедь специфическим категориям людей, это дело избранных. И в обществе в основном преобладают все-таки люди более-менее адекватные и отличающиеся стандартам какой-то общепринятой культуры, там, моральным, нравственным ценностям. И все-таки лучше сосредоточиться на этой категории людей, чем на специфических категориях, которые все-таки не требуют. His feeling that for us it's better to concentrate our preaching on more normal type of people, not very specific types. What is normal? А нормальный это кто? See, it is Krishna who decides who must come to him and who should В not. конце концов, Кришна решает, кто должен прийти к нему, а кто нет. So if Krishna sends someone and if we refuse them, then we are refusing Krishna. Если Кришна посылает вам кого-то, а вы его отвергаете, то вы отвергаете So we Кришну. should be indiscriminate on whoever is attracted to Krishna, we have to do something for them. That is our service. Мы не должны делать развлечений. То есть, если Кришна It is- посылает нам кого-то, мы должны быть готовы принять. В этом наше служение. We should not be the ones who decide. It should be Krishna who decides. Решать должны не мы, решать должен Кришна. So Krishna decided to send some
very low class person that he is ready to get Krishna, then we should be ready to give him. Если Кришна посылает какого-то специфического человека из низшего класса, который готов принять Кришну, то мы должны быть готовы служить ему. From Srila Prabhupada's point of view, everyone outside Vrindavan is low class. С точки зрения Шрилы Прабхупады, все люди этого мира относятся к низшему классу. And so he could have easily concentrated only on high class people and ignored the rest of us. Прабхупада, он мог бы тоже легко сосредоточиться на людях высшего класса и на нас внимания не обращать. He did not discriminate at all. Но он не делал таких различий. The worst and dirtiest and most smelly hippies also, he used to take them. Самые грязные хиппи приходили к нему, он их принимал. One of them became Kushakritadas. Известная история, как один из таких потерянных хиппи со временем стал знаменитым преданным по имени Кушакратхадас. But of course, we have to protect our temple and others. Но, разумеется, мы должны также думать о защите нашего храма, чтобы они чего-нибудь не свистнули. That is my opinion. Таково мое мнение. Actually, in Oman, we have many programs for those who are factory workers. В Омане у нас много программ для фабричных рабочих. So we rent a place like that, maybe some shed or some go down, and convert it into a room for programs. И мы там снимали какие-то такие, арендовали помещения простенькие, типа заброшенных коровников, и устраивали программы там. And normally, some of these factory owners, they allow us to have programs in one of their. И зачастую даже владельцы фабрик нам позволяли проводить программы прямо у них на заводах. Is it possible here to get someone to give a shed or some place just a few days in a week for, or even once a week for the Кто-нибудь program? может предоставить какой-нибудь заброшенный коровник или цех для проведения таких программ? Как-то мы не задавались такой целью. We didn't try. А, We didn't try this direction. ну вот у меня еще один вопрос такой есть. Я хотел I have one more question. понять, вот, как совершенно новых людей можно привлечь в Бхакти врикши, то есть... I would like to understand how we can attract completely new people to the Bhakti Vrikshas. Что, какие слова говорить, What чтобы should они привлеклись, прийти на completely программу. new people to attract them to the Bhakti Vrikshas meeting? Yeah, we don't say we are ISKCON and we are, we don't give them the philosophy in the beginning. Мы сразу себя не обозначаем какую-то религию, как ISKCON, не говорим много о философии. But we just say that we are teaching you, we have a group where we discuss Vedic philosophy. Мы говорим, что у нас просто есть группа, где мы обсуждаем ведическую философию. And we sing some songs and it's a very interactive session. И проводим очень интересные интерактивные занятия. Unless you have other courses like yoga, Ayurveda, Vedic philosophy. Но у вас также могут быть какие-то другие вводные курсы, аюрведа, психология. Do you have here? У вас есть что-то такое? Йога? Ну, у нас есть, да. У нас есть. Ну, а как это связать с модулями? Connection with Bhakti Vriksha. Because you can go there, Bhakti Vriksha devotees can go to those programs, and because they have got some now idea about Vedic Преданные Бхакти philosophy. Vriksha могут приходить туда, поскольку у них же есть какие-то представления о ведах. And then we can tell them, okay, we can teach you Bhakti Yoga or Затем something мы about можем Vedic сказать, теперь мы philosophy, можем вас обучать более глубоко ведической философии или бхакти-йоге. or even vegetarian cooking classes. Или устроить для вас вегетарианские кулинарные курсы. Because from there it's easy to come to Bhakti Vriksha. С этого уровня уже легче прийти на Бхакти Vriksha. One devotee, Volodya, where was he in Omsk. He was a yoga teacher, one devotee. В Омске есть один преданный, он преподаватель йоги. And he used to first, from yoga, then he would make them vegetarian. И он сначала их занимает йогой, потом обучает вегетарианству. And then he would send them to vegetarian cooking class by Посылает conducted by на devotees. кулинарные курсы, которые ведут преданные. And then he would say, okay, now from yoga you have to
I will teach you Bhakti Yoga. И затем говорит, ну теперь я вас буду обучать бхакти-йоге. And then you send them to Bhakti, И затем посылает их уже на Bhakti бхакти-йоге. classes. Это вообще по опыту российскому самая лучшая связка. В основном вот все новые преданные, даже молодые, которые встречают в Москве, 90% нестандартный путь. Услышал лекции Корсунова, попал на семинар Годецкого, или Трагакова, или Петра Павловна. Затем пришел в Центр ведической культуры на Ботаническом, оттуда попал на Динамо встретили преданных с Бхакти врикши, Бхакти врикши. Это даже стихийно происходит, даже мы это не простраиваем эту линию, она сама собой работает. А если это простраивать, это будет еще лучше. Например, в Барнауле они специально арендовали дом в центре города, и там устроили Центр ведической культуры, у них там постоянно йога, кулинария, психология. Аюрведа постоянно идущие, очень пользуются популярностью в городе эти курсы. А тут совершенно сознательно людей просто набирают на Бхакти врикши. Сначала говорят некие вводные семинары по бхакти-йоге, потом записывают уже сказать, по это самое лучшее связка для России. Есть центр йоги, там Игорь Прабу. Надо сознательно это делать, приходить туда, общаться с людьми, рассказывать им, что сказать, больше, и потом, кто был интересен. И вот сейчас тоже вот Кончаков Прабу с Мажленом хотят всякие кулинарные. По всей России это наиболее успешно работающий связка. То есть так вот прямо, если человека с улицы на Бхакти врикши таких примеров почти нет. В основном, хотя это возможно теоретически, да, но по опыту, который я вижу в всех городах, в основном приходят через какие-то вот такие прикладные юридические аспекты. Только единственное, их там не нужно слишком сильно задержать, потому что в Омске у другого преданного был такой опыт не очень удачный, когда он набрал группу там на тему всякой аюрведной психологии, 2 года он с ним занимался аюрведной психологией, они так к этому привыкли, что они уже никакой Бхакти врикши не хотят, никакой бхакти-йоги не хотят, это дальше аюрведная психология. То есть им все время нужно давать внимание, что есть что-то более высокое, потому что то, что мы сейчас говорим, это хорошо, но это не все. Вы можете двигаться дальше. They have courses? Yes, they do. Actually, you told them to invite them to the temple first, from the courses. Just speak about most experience. Mainly devotees come to Bhakti vrikshi after some experience with the psychology or yoga. It's happening very easily, naturally. Вопрос будет несколько такой объемный, но и всеохватывающий. Чаще всего тот, кто задает вопрос, он имеет в виду и себя. Обычно. Я просто зачитаю, чтобы уже быть более кратким. Преданный, находясь в ИСККОН, вынужден проходить через все этапы роста общества, которые неизбежно присущи любому обществу или организации. Devotee in ISKCON necessarily should go through all the stages which any organization usually goes through. И соответственно, состояние общества в целом и ИСККОН, в частности, методы проповеди, акценты проповеди, они будут меняться. As a condition of society, ISKCON also may be changed. The styles of preaching and so on may be changed from one year to another. И очевидно, что становление любого человека как преданного, оно будет нести отпечаток того времени или состояния ИСККОН, когда это происходило. And it's natural that the style of the devotee will be under the influence of the time when he joined. В соответствии с нужным ИСККОН и этапом развития, его развития, человек неизбежно будет становиться специалистом в какой-то сфере преданного служения. And because of different stages in the history of ISKCON, devotees of different ages will be naturally experts in some special kinds of service. И может избрать это служение как то, что он желает делать для удовлетворения Кришны всю свою жизнь. And he can accept this special type of service as his way of satisfying Krishna for the whole his life. И это можно видеть на примере старших преданных, которые воплотили в себе дух того времени, когда происходило их становление как преданных. We can see this in the mood of our old devotees. Все это находит отражение в стиле их проповеди также. It influences the style of preaching. И испытывая вкус такого служения, человеку трудно кардинально менять вид своего служения. And because they have some special taste of
some special service, it would be difficult for them to change that in the future. Ведь в конце концов разные виды программ, они могут существовать одновременно и Because different type of programs can go simultaneously. И более того, любая программа в Исконе, любое начинание хорошее, которое пользуется каким-то успехом. And each program in ISKCON, which is successful, Оно держится на преданных, которые it's based on the devotees из полного энтузиазма достигли успеха в том или ином виде проповеди или who служения. have enthusiasm in such special type of service. То есть по-другому все держится на чьих-то аскезах, в любой сфере Everything is based on somebody's деятельности. austerities. И вопрос в следующем. Всегда ли нежелание меняться или принимать какие-то новшества в проповеди, или смещать акцент в своей проповеди, это будет проявлением эгоизма? So does always if devotee do not desire to change his style of preaching, means that he has some egoism. He doesn't want to change. Понятно, что высший уровень, это когда человек, это уровень Утама-Дхикари, когда человек постоянно ищет новые возможности проповеди, постоянно... The highest level of Utama-Dhikari is when a person is constantly seeking the new possibilities for preaching. И постоянно готов меняться, например, Ачарьи, Шрила Прабхупада, которые были такими личностями. Такой вопрос. So yes, I think you answered the question yourself. Но похоже, вы уже сами ответили на свой вопрос. Because the more transcendental you are, the more adaptable you are. То есть, чем больше вы трансцендентны, тем больше вы способны меняться. Because if you're transcendental, then you can easily see without bringing your own Если вы habits. трансцендентны, тогда вам легко меняться, не ломая своих привычек. So depending on our state of mind, we can either overcome our habitual way of thinking or we cannot. В зависимости от уровня нашего сознания, мы можем или мы не можем менять наши привычки. And ultimately, only the person themselves can judge В конце концов, только сам человек может решить, why they don't want to do something new. почему он хочет или не хочет делать что-то новое. It could be actually that they are getting so much taste from the old one that they think that the new one will not give them a higher taste. Они на самом деле, может быть, столько получают вкуса от своего старого служения, что думают, что новый такого вкуса не даст. Or it may be just fear. Или, может быть, это просто страх. Only they can know themselves. Только они смогут понять это сами. Also, but every devotee has to be inspired to see the total vision. Но важно, чтобы каждый преданный был вдохновлен видеть общую картину. Because as a movement also we are evolving. Потому что как движение мы тоже развиваемся. It doesn't mean that whatever we did in the beginning, that's all we have to keep doing. Не значит, что мы должны всегда делать то, что мы делали в начале. In fact, Prabhupada said that he started with making temples. Прабхупада говорил, что он начал с того, что пытался открывать храмы. But one day when he was taking a morning walk, Но как-то однажды он прогуливался, he pointed to a church and he said, он указал на христианский храм и сказал, and he said that don't think that our temples are going to be just like how they are now. не думать, что наши храмы всегда будут оставаться такими, как сейчас. That only everybody will just come to the temple and go away. Что люди будут просто приходить в храм и потом уходить. In the future it will be like this church. В будущем они будут подобны вот таким христианским церквям. That there are big congregations, Когда будут большие общины вокруг них, which are also considered part of the church. которые будут считаться принадлежащими к этой церкви. And so in this way, there are so many things that Prabhupada said will come later. Прабхупада говорит, что многое придет в будущем. And so we are slowly evolving into getting the real final goal of Chaitanya Mahaprabhu, к достижению истинной и окончательной цели Господа Чайтаньи Махапрабху. which is to flood the whole world with Krishna Заключается consciousness. в том, чтобы наводнить весь мир сознанием Кришны.
So if that is the goal, then we can easily adapt. Если цель в этом, тогда нам легко меняться. But if the goal is that what will make me happy, Если цель в том, что меня будет делать счастливым, then it's difficult to adapt. тогда принять это сложно. Because you will think, I'm comfortable with this is why I'm Мы used to думаем, this. мне комфортно с этим, я к этому привык. I've formed my own routine У меня уже привычки образовались, and I don't want to change. не хочу меняться. That is different. But if you are constantly looking for example, Achala Prabhu was a Если вы great постоянно book ищете каких-то distributor. возможностей, у нас Ачала Прабху, знаменитый книг, But then he saw that unless the people I'm distributing books are given taken personal care, then I have not completed my duty. но он пришел к выводу, что если людям, которые покупают у меня книги, мы не предоставляем личностной заботы, то я не до конца исполняю свой долг. So then he wants to be connected with Bhakti Vriksha. И поэтому теперь он пытается найти связи с Бхакти Врикшей. He has not stopped doing book distribution, Он вовсе не перестал заниматься распространением книг, but he is also adding Bhakti Vriksha to it. но он включил в это Бхакти Врикшу. So likewise in ISKCON, whatever services people are doing, they can continue to do that. Также и в ИСККОН то служение, которое при этом нравится, они могут продолжать его делать. They just add Bhakti Vriksha, attach it to it. Они просто добавляют туда Бхакти Врикшу, связывают это с Бхакти Врикшей. Maybe a devotee is a pujari in the temple. Он будет преданным пуджари в храме. So he can be a pujari throughout the week. Он может всю неделю быть пуджари. But then once in a week he can, from the people who are coming to the temple, he can invite them and do a Bhakti Vriksha program. Но раз в неделю он может собрать людей, которые приходили в храм за эту неделю, и сделать для них Бхакти Врикшу. So he will feel satisfied that, okay, deity worship is also kind of preaching, because unless the deities are looking nice, only then I'm taken care of, then everybody gets attracted to them. И он будет думать, что поклонение божествам тоже вид проповеди, потому что если божества очень красивые, то они будут привлекать всех. But if he can also add Bhakti Vriksha, then he can think, okay, I'm taking these people a little higher than just seeing the deity in the temple. I'm also making them into strong devotees and making them preachers. Но если он добавляет к этому Бхакти Врикшу, он будет понимать, что теперь я поднимаю людей на более высокий уровень, что они не просто приходят на божества в храме посмотреть, но они становятся серьезными преданными и становятся проповедниками.